من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ الفاظ اس ہستی کے ہیں کہ جس کے صدقے یہ روح کائنات بنائی گئی، اور یہ الفاظ اس عظیم ہستی کے لیے کہے گئے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم کہا۔ وہ عظیم ہستی حیدر قرار علی المرتضی شیر خدا ہے۔ یہ تمام تر کائنات حضرت علی المرتضی کی بہادری اور شجاعت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے بہادر سپہ سالار مریم کو پچھاڑنا ہو یا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا ہو، یہ سب کا سب حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ جنگ خندق میں عمر ابن ود جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا جنگ لڑا کرتا تھا اور اس پر کفار و مشرک بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور جس نے خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ ہے کوئی ایسا بہادر جو اس کا سامنا کر سکے۔ عمر ابن ود کا خوف اتنا تھا کہ بار بار للکارنے پر بھی کسی میں بھی حملہ کرنے کی جرت نہ تھی۔ تب وہ صرف حضرت علی المرتضی شیر خدا ہی تھے کہ جنہوں نے عمر بن ود سے مقابلہ کیا اور اسے ایک ہی وار میں جہنم واصل کر دیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اپنی حیات مبارکہ میں درجنوں جنگیں لڑی، جن میں سے بدر، خندق اور خیبر وہ جنگیں ہیں کہ جس میں حضرت علی المرتضی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی۔ آپ شیر خدا کو کبھی یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ کے سامنے کتنا بڑا لشکر یا فوج ہے، وہ ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے انہیں شیر خدا کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ مولا علی وہ ہستی ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنی اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ حضرات اپنا پہلا امام تصور کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جن کی شادی پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوئی۔ حضرت علی المرتضی وہی واحد شخصیت ہے کہ جن کی ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ آپ شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی اور اپنا نفس قرار دیا۔ غدیر کے موقع پر آپ شیر خدا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ امام علیہ السلام جس قدر جنگ میں بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں بھی آپ ویسے ہی نرم دل اور رحم کرنے والے انصاف پسند تھے۔ اسلام کا یہ سپاہی کہ جس کا کوئی بھی ثانی نہ تھا، اسے کیسے شہید کیا گیا۔ آپ شیر خدا کو شہید کرنے والے کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل امام علیہ السلام کا پہلے ساتھی ہوا کرتا تھا اور آپ کے ہاتھوں پر اس نے بیعت کی تھی، لیکن صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر خوارجیوں کے ساتھ جا ملا، اور جنگ نہروان میں آپ شیر خدا حضرت علی المرتضی کے خلاف جنگ کی تھی۔ اس جنگ میں وہ ملعون جان بچا کر فرار ہو گیا۔ ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطام نامی ایک عورت سے ہوئی جس کا باپ ازبق تمیمی تھا، جو ایک خوارج تھا جو جنگ نہروان میں آپ شیر خدا حضرت علی المرتضی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ لہٰذا قطام آپ شیر خدا کے خون کی پیاسی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم نے قطام کو دیکھا تو وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ قطام ایک حسین و جمیل خوبصورت عرب خاتون تھی۔ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش کی تو قطام نے کہا کہ مجھ سے شادی کی 3 شرائط ہیں، 3000 درم، غلام اور ایک کنیز تمہیں مجھے دینے ہوں گے۔ ابن ملجم بولا میں راضی ہوں۔ اس پر قطام نے کہا کہ ایک شرط اور بھی ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی المرتضی کو قتل کر دو۔ ابن ملجم نے حیرانی سے کہا کہ علی کو کون قتل کر سکتا ہے، وہ بہادر شہ سوار اور ماہر سپاہی ہے۔ قطام بولی میں مال نہیں چاہتی ہوں، مگر تمہیں علی کو ضرور قتل کرنا ہوگا کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ تو لہٰذا ابن ملجم اس سے نکاح کے لیے اس بات پر راضی ہو گیا۔ قطام نے مزید 2 آدمی جس کا نام وردان اور شبیب تھا، ان دونوں کے ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا، اور 19 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں جان پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر آلود تلوار کو چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی امام علی علیہ السلام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہی بدبخت شخص ہے کہ جس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ امتوں میں بدبخت ترین وہ شخص تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں
बदबख्त तरीन शख्स वो होगा जो अली की दाढ़ी को खून में रंग देगा। ये सन 40 हिजरी का साल था और रमजान मुबारक के आगाज पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 63 बरस हो चुकी थी। मामूल के मुताबिक आप अली अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के घर पर अफ्तार फरमाया करते थे और गिजा के 3 लुकमों से ज्यादा न खाते। एक रात आपके बच्चों ने कम गिजा खाने की वजह पूछी तो आपने फरमाया, अब कुछ वक्त ही रह गया है, अल्लाह का अमर आन पहुंचा है और मुझे ये बात पसंद है कि इस हालत में मेरा पेट खाली हो। 19 रमजान मुबारक की रात आप अपनी प्यारी बेटी उम्म कलसूम के घर मेहमान थे। बेटी ने तबक में 2 जौ की रोटियां और दूध पेश किया। आप अलैहिस्सलाम ने गिजा को गौर से देखा और फरमाया, दूध का प्याला उठा लो। रोटी और नमक से इफ्तार फरमाया और इफ्तारी के बाद नमाज में मशगूल हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम सारी रात इबादत में मशगूल रहे, रुकूअ सजूद और दुआ करते रहे। उस रात थोड़ी थोड़ी देर बाद आप हुजरे से बाहर तशरीफ ले जाते और बार बार इरशाद फरमाते, खुदा की कसम ये वही रात है कि जिसका मेरे महबूब ने मुझे वादा दिया है। रात ढलने लगी तो आप इमाम अलैहिस्सलाम नमाज की अदायगी के लिए अपने घर के दरवाजे से बाहर निकले। दरवाजे से बाहर आते ही बड़ी बत्तखों और मुर्गाबियों ने आप इमाम अली अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया और जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। लोगों ने उन्हें आप इमाम अली अलैहिस्सलाम से दूर करना चाहा, लेकिन आप अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्हें छोड़ दो। उन बत्तखों की हालत ऐसी थी कि जैसे आप अली अलैहिस्सलाम के लिए रो रही हों। आप इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना कमर बंद बांधा और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। आप कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए और लोगों को नमाज के लिए जगाया। उस वक्त इब्ने मुलजिम मस्जिद में उल्टा सोया हुआ था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे भी जगाया और कहा कि अल्लाह के घर में ऐसे होकर ना सो, उठो और नमाज अदा करो। जब आप अली अलैहिस्सलाम नमाज फजर की इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़े हुए, जब पहली रकत के पहले सजदे से सर उठाया तो इब्ने मुलजिम मलून ने चिल्लाकर वार किया और आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक पर एक कारी ज़रब मारी जो आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक पर लगा। तो अल्लाह के इस बहादुर शेर ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। तो आप शेर खुदा मेहराब मस्जिद में जमीन पे गिर पड़े। जब लोगों ने देखा तो चिल्लाए, उस मालून को पकड़ो। लोगों ने उस मालून को पकड़ने की कोशिश की और कुछ लोगों ने आप इमाम अली अलैहिस्सलाम को संभाला। अल्लाह के शेर के सरे मुबारक से जैसे ही खून की धारें छूटी तो जमीन लर्ज उठी, आसमान लर्ज उठा और समुंदर तूफानी हो गए। मस्जिद के दरवाजे शिद्दत से टकराने लगे, काली आंधियां चली और हर सीमत तारीकी छा गई। दूसरी तरफ वो मालून इब्ने मुलजिम जो भागने की कोशिश कर रहा था, लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खौफ के मारे उसकी सुर्ख आंखें गोया हलकों से बाहर निकल रही थी। उसे गिरफ्तार करके आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। जब आपने अपनी आंखें मुबारक खोली तो आपने उसे फरमाया, ऐ मर्द, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने एक घिनौना अमल अंजाम दिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा इमाम था कि जिसका मुझे तुमने ये बदला दिया है? क्या मैं तुम्हारे साथ मेहरबान ना था और तुझे क्या दूसरों पर तरजीह ना देता था? और क्या मैंने तुझ पर एहसान ना किया था? जख्मी हालत में जब आप इमाम अली अलैहिस्सलाम को घर लाया गया तो आपके बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दूध का प्याला आपके सामने पेश किया। तो आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, जाओ और पहले कैदी को पिलाओ। फिर आपने अपने फर्जंद की तरफ इशारा फरमाकर उस मालून के हक में सिफारिश फरमाई, ऐ मेरे बेटे, अपने कैदी के साथ मेहरबानी से पेश आओ और उसके साथ शफकत और रहमदिली के साथ सलूक करो। अगर मैं दुनिया से चला गया तो उसका कसास करो और उसे एक ज़रबत से कत्ल कर देना। उसे आग में ना जलाना और ना ही उसके कोई अज़ा काटना। जनाब इमाम हनफी फरमाते हैं कि 20 रमजान मुबारक की रात हमने अपने पापा के साथ जागते हुए गुजारी। उस जहर के असरात आपके पूरे जिस्म में फैल चुके थे। आप अलैहिस्सलाम नमाज से मशगूल रहे और वसीयतें करते रहे और 21 रमजान मुबारक की रात आप शेर खुदा की रूह आपके जिस्म मुबारक से परवाज कर गई और इस तरह मुसलमानों के सबसे बड़े फातेह और अजीम रहनुमा इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मालून इब्ने मुलजिम को तलवार की एक ज़रब से कत्ल कर दिया। गैज़ और ग़ज़ब से भरे हुए लोगों ने उसकी लाश को जला दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे शेर से मैदान जंग में मुकाबला करना किसी के बस की बात न थी। यही वजह थी कि खारजियों ने आप पर छुपकर वार किया
اور آپ کو شہید کر دیا۔ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ آپ شیر خدا کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔ سلام ہو اے شیر خدا حیدر قرار علی المرتضی علیہ السلام۔